Hello. So, if you remember in the last session of this non-tariff barriers, we have learned about few non-tariff barriers like import quotas, then international cartels, and today we are going to see the more about technical and administrative and other regulations, export subsidies, and so on and so forth. Okay. So, what is technical, administrative, and other regulations? International trade is also hampered by numerous technical, administrative, and other regulations. In a way, we can say that when a country or country's administration thinks that we need more time or and it is to be bought for the sake of balance of payment, for the sake of favorable terms of trade, then at that point there may be so many things that must be done by the exporter or importer, and they must get fulfilled so that he or she can import or export. So these include safety regulations for automobile and electrical equipment, health regulations for hygienic products and packaging of imported food products, and labeling requirements showing origin and contents. While many of these regulations serve legitimate purpose, some, such as the French ban on Scotch advertisement and the British restrictions on showing the foreign films on British television, are only veiled disguises for restricting imports. सो हे फक्त आपले इम्पोर्ट्स कमी करण्यासाठी त्यांनी दोन एक्झाम्पल दिले. फ्रान्समध्ये स्कॉचच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट करण्यास बंदी होती आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कारण ती इम्पोर्ट केली जायची आणि ब्रिटिश कंट्रीमध्ये ब्रिटिश लोकांच्या टीव्हीवरती इतर फॉरेन फिल्म्स दाखवण्यावर बंदी घातली गेली होती सो दॅट लोक फक्त आपल्या इथल्या फिल्म बघतील किंवा आपल्या इथल्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये बूम येईल. सो ह्या प्रकारच्या गोष्टींमधून कुठून तरी आपले इम्पोर्ट्स कमी करणं, एक्सपोर्ट सुधारणं आणि त्यातून आपल्या कंट्रीचं फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह वाढवणं आणि हे सगळे बरेच छुपे उद्देश असतात, वेल्ड डिस्गाइजेस. सो टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट. देन एक्सपोर्ट सबसिडीज. Export subsidies are direct payments. Hey, hello Zaid. How are you today? Yes, ma'am. Okay. So the next point that we are going to discuss is about export subsidy. हा पॉइंट खूप इझी आहे कारण आपल्याच देशात आपण काय करतो, आपले जे उद्योगपती असतात, बिझनेसमन असतात, त्यांना आपण हेल्प करतो. सो लाईक वी से आम्ही तुम्हाला या गोष्टीवर सबसिडी देतो. मे बी तुमचं रॉ मटेरियल तुम्ही जे विकत घेताय त्याच्यावरती सबसिडी म्हणजे काय, पैशाच्या रूपातली मदत. किंवा तुम्ही जी वस्तू विकताय ती तुम्ही हाफ प्राइसला विका, उरलेली जी हाफ प्राइस असेल त्याची तुमच्या खर्चातली ती सरकार देईल किंवा त्यांना टॅक्स हॉलिडे देणं म्हणजे टॅक्स रिलीफ देणं त्या लोकांना. सो ह्या सगळ्या गोष्टी एक्सपोर्ट सबसिडीचा पार्ट होतात. Export subsidies are direct payments to grant or the grantings of tax relief and subsidized loan to the nation's exporters or low interest loan to foreign buyers so as to stimulate the nation's export. सो नॉट ओनली की आपण एक्सपोर्टरलाच देतो, फॉरेन बायर्स म्हणजे फॉरेन कंट्रीमधून जे आपल्या वस्तू बाय करणार असतात त्यांना सुद्धा आपण नेशन्स एक्सपोर्ट स्टिम्युलेट करण्यासाठी म्हणून कमी इंटरेस्टने लोन देतो. या सगळ्या कॅटेगरीज एक्सपोर्ट सबसिडीच्या अंडर येतात. एक्सपोर्ट सबसिडीज कॅन बी रिगार्डेड ॲज अ फॉर्म ऑफ डम्पिंग in spite of the fact that export subsidies are illegal by international agreement. Many nations provide them in disguised and not as a, or not so disguised form. So वेगवेगळ्या देशातून लीगली और इलिगली हे एक्सपोर्ट सबसिडीज प्रोव्हाइड केल्या जातात आणि त्या आयदर छुप्या असतात किंवा समोरासमोर दिलेल्या असतात. Many developed countries give low interest loans to exporters. A very obvious example of low interest loans is provided by US Export Import Bank. सो कमी इंटरेस्ट मध्ये एक्सपोर्टर्सना लोन देणं सो दॅट त्यांना स्टिम्युलेट केलं जाईल, ओके तुम्ही एक्सपोर्ट करा ह्याच्यासाठी. सो US एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक जी आहे ती बँक अशा प्रकारची लोन लो इंटरेस्टने प्रोव्हाइड करते. इट वॉज फाउंड दॅट कंट्रीज लाईक जपान, फ्रान्स, जर्मनी हॅव बीन एक्सटेंडिंग these type of loans in a concessional rate.
This became one of the most serious trade complaints which US had against the other industrialized nation. आणि असा विचार करा की युएस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँकच अशी प्रकारची लोन देते, पण युएसलाच इतर देशांबद्दल अशी कंप्लेंट होती की ते लोक इंडस्ट्रियलाइज नेशन, म्हणजे जिथे जास्त इंडस्ट्रियलायझेशन झालंय अशा देशांमध्ये हे मोठ्या प्रमाणावर चालतं आणि त्यांनी तशी तक्रार नोंदवली होती. हे मजेशीर आहे की नाही? प्रत्येक कंट्री आपल्या फायद्यासाठी भांडत असते. असं आणखीन एखादं उदाहरण माहितीये का तुला? आता तर नाही आठवत आहे. आठवलं तर नक्की सांग. ओके, की असं कुठे अनफेवरेबल असं तक्रार नोंदवली गेली होती. An export subsidy is a government grant given to the export firm or producers to reduce the price per unit of goods exported abroad. सो जर समजा एक्सपोर्ट सबसिडीचा इन अ वे अर्थ असा असू शकतो की गव्हर्नमेंट कडून मिळालेली ग्रँट एखाद्या एक्सपोर्टिंग फर्मला किंवा प्रोड्युसरला, सो दॅट त्यांची प्राइस, जी विकायची प्राइस आहे म्हणजे सेलिंग प्राइस आहे, ती कमी होईल अब्रॉडला विकताना. सो मी तुम्हाला नेहमी उदाहरण दिलं देताना की समजा 100 म्हणजे एक्सपोर्ट सबसिडी कशी दिसून येते आपल्याला, तर समजा असा विचार करा की माझ्याकडे 100 रुपयाची वस्तू आहे, आणि ती म्हणजे 100 रुपयाला जी वस्तू विकली जाते माझ्याकडून परदेशात, मी एक्सपोर्ट करते, ही जी कॉस्ट आहे ती पूर्ण वर्ल्ड वाईड कॉस्ट आहे. ओके, सो दॅट मीन्स सगळीकडे मे बी डॉलरमध्ये पकडा, मे बी कशातही पकडा, ओव्हरऑल किंमत 100 रुपये इतकीच येते. आता त्या देशातले म्हणजे त्या देशात माझे एक्सपोर्ट वाढावेत एखाद्या वेगळ्या देशात, सो मी काय करते की म्हणजे माझं सरकार मला काय करतं की या 100चे 2 भाग करतं. ही माझी कॉस्ट आहे मिळवण्याची. सो सरकार सांगतं की ह्यातले मे बी तुम्ही 50 रुपये, 50 म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणू, 80 म्हणू, यातले 80 रुपये तुम्ही चार्ज करा आणि उरलेले जे 20 रुपये आहेत ते गव्हर्नमेंट तुम्हाला देईल. सो आपोआपच मार्केटमध्ये जाताना माझी वस्तू कितीला जाते? 80 रुपयाला पुढे जाते. इतर वस्तू, सेम वस्तू इतर देशातून किती रुपयाला आल्यात? 100. मग कंपॅरिझन मध्ये पीपल प्रिफर 80 ओव्हर 100, आणि हे जे 20 रुपीज असतात त्याला एक्सपोर्ट सबसिडी म्हटलं जातं, कंट्रीकडून, आपल्या देशाकडून मिळालेली. येत आहे लक्षात? येस मॅम. ओके, लेट्स गो अहेड. सो हे झालं वेगळ्या प्रकार, त्याच्या पुढे बघूया आपण. पण अशा प्रकारच्या, इट एनेबल्स द फर्म्स टू सेल लार्जर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स at lower price in the market, global market, than in the home market. Export subsidies may be direct or indirect. So export subsidies या डायरेक्ट दिलेल्या असू शकतात किंवा इनडायरेक्ट असू शकतात. But direct export subsidies are prohibited under GATT agreement. गॅटचा फुल फॉर्म काय माहितीये? इट्स अ जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ Trade. येस, टेरिफ अँड ट्रेड. सो इट इज GATT अग्रीमेंट. हे जे गॅट अग्रीमेंट आहे त्याच्यात मात्र अशा प्रकारे डायरेक्ट एक्सपोर्ट सबसिडीज देता येणार नाही असं म्हटलं गेलंय, अशा प्रकारे सांगितलं गेलंय कंट्रीजना. Therefore, government resort to indirect export subsidies in various forms, such as subsidized credit, refunds on their tariff, on their inputs. म्हणजे काय, त्यांच्याकडनं टॅक्स घ्यायचा पण तो रिफंड करून टाकायचा. प्रायोरिटी इन द अलोकेशन ऑफ स्कार्स रॉ मटेरियल्स और फॉरेन करन्सी, म्हणजे त्या लोकांना जास्त प्रमाणात फॉरेन करन्सी देणं, स्कार्स रॉ मटेरियल जी असतील म्हणजे कमी पडणारी ती एक्सपोर्टर्सना पुरवणं. असिस्टन्स इन फायनान्सिंग सच ॲज प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीज ॲज ट्रेड फेअर, मार्केट रिसर्च, ऍडव्हर्टाइजमेंट, टॅक्स कन्सेशन. सो या गोष्टींसाठी मदत करणं. ट्रेड फेअर्स म्हणजे काय, जिथे ट्रेडर्सना एकत्र येण्याची जागा आहे, जिथे ते स्वतःची ओळख मार्केटमध्ये करून देऊ शकतात. मार्केट रिसर्चच्या माध्यमातून ते स्वतःची डेव्हलपमेंट करून देऊ शकतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट, टॅक्स कन्सेशन्स, अशा इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट सबसिडीज देऊन, की ज्या ओळखता येणार नाही, इन अ वे छुप्या आहेत, अशा देऊन आपोआपच प्रयत्न केला जातो की चांगल्या प्रकारे काम होईल. सो हे होतं एक्सपोर्ट सबसिडी बद्दल. समजलंय का? येस मॅम.
आता आपण इंटरनॅशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स बद्दल बघणार आहोत. काय असतात इंटरनॅशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स? These are agreements on international level designed to stabilize commodity price in the interest of producers and consumers. So कमोडिटीची प्राइस ही जी आहे ती प्रोड्युसरना पण चांगली पडावी, कन्झ्युमरना पण चांगली पडावी आणि ओव्हरऑल त्याचं स्टॅबिलायझेशन व्हावं मार्केटमध्ये, म्हणजे सगळ्या प्रोड्युसर्सची साधारण समान प्राइस यावी, याच्यासाठी म्हणून ही कमोडिटी अग्रीमेंट्स असतात. They can include mechanisms to influence market price by adjusting export quotas and production when market prices reach certain trigger price level. सो एका पर्टिक्युलर प्राइस लेवलला जेव्हा मार्केटची प्राइस रीच करते तेव्हा एक्सपोर्ट कोटा, म्हणजे तुम्ही किती एक्सपोर्ट करू शकता त्याच्यावर रिस्ट्रिक्शन्स घालणं किंवा किती प्रोड्यूस करू शकता ह्याच्यावर रिस्ट्रिक्शन घालणं हे पॉसिबल होतं या अग्रीमेंट्स मधनं. आणि ओव्हरऑल वर्ल्ड लेवलवरती, म्हणजे नॉट जस्ट इन व्हॉट वी कॅन से, नॉट जस्ट ऑन लोकल लेवल. They sometimes employ buffer stocks which release stocks of commodities onto the market when price rise to a certain level and build up when they fall. So खूप कमी वेळा जेव्हा असा बफर स्टॉक क्रिएट होतो तर त्यावेळी कधी तो रिलीज करायचा मार्केटमध्ये, सो दॅट एका पर्टिक्युलर प्राइसला आपल्याला मार्केटमध्ये रीच करता येईल. आणि कधी स्टॉक बिल्ड करायचा जेव्हा प्राइसेस फॉल होत असतील मार्केटमध्ये, अशा प्रकारचे डिसिजन्स हे इंटरनॅशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्सच्या थ्रू घेतले जातात. हे जे ICA ही जी टर्म आहे इंटरनॅशनल कमोडिटी अग्रीमेंट, दिस रेफर्स टू द ट्रीटी म्हणजे अग्रीमेंट किंवा निगोसिएशन, ट्रीटी अग्रीमेंट बिटवीन governments of both producing and consuming countries to regulate the terms of international trade in specified commodity. So हा जो प्रकार आहे द टर्म्स ICA, हा प्रकार दोन प्रकारच्या कंट्रीमध्ये होतो. एक ती कंट्री जी प्रोड्यूस करत असते आणि एक ती कंट्री जी ते गुड कन्झ्युम करत असते, सो दॅट ते त्यांची प्राइस स्टेबल करतात. An international commodity agreement is an undertaking by a group of countries to stabilize trade, supplies and price of a commodity for the benefit of participating countries. An agreement usually involves a consensus on quantities traded, prices and stock management. So ह्या agreement मध्ये जनरली किती क्वांटिटी ट्रेड केली पाहिजे, आपण किती क्वांटिटी एक्सपोर्ट केली पाहिजे, इम्पोर्ट केली पाहिजे, त्याच्यानंतर काय प्राइसला ती झाली पाहिजे, स्टॉक मॅनेजमेंट, किती स्टॉक आपण बफरला ठेवला पाहिजे, या सगळ्याबद्दलच्या गोष्टी इंटरनॅशनल कमोडिटी अग्रीमेंट मध्ये मेन्शन केलेल्या असतात. A number of commodity agreements serve solely as a forums for information exchange, analysis and policy discussion. So काही इंटरनॅशनल कमोडिटी अग्रीमेंट म्हणजे काही जी अशी अग्रीमेंट आहे ती सोलली इन्फॉर्मेशन एकमेकांमध्ये एक्सचेंज करावी म्हणून, त्या इन्फॉर्मेशनचं अनालिसिस करावं म्हणून, पॉलिसी डिस्कशन करावं म्हणून केली जातात. तुम्हाला माहितीये का की वर्ल्ड सिक्युरिटी लेवलवरती असा विचार करू की ग्लोबल सिक्युरिटी मेंटेन करण्यासाठी आपापली जी सिक्युरिटी ऑर्गनायझेशन्स आहेत देशाची, ती ऑर्गनायझेशन वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा एकमेकांना एक्सचेंज करत असतात. त्याच्यावर अनालिसिस होऊन कुठे काही भयंकर आपत्ती येऊ नये किंवा कुठे काही भयंकर टेररिझम सारखी घटना घडू नये याच्यासाठी प्रयत्न केले जातात आणि मग पॉलिसी डिसिजन घेतले जातात. तुम्ही कधी याबद्दल ऐकलंय का? रॉ मॅम. येस, तशाच प्रकारच्या संस्था, इंटरपोल, त्याच्यानंतर इतर सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, गोष्टी इन अ सेन्स ऑर्गनायझेशन्स आहेत अशी, सो ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात, कनेक्टमध्ये असतात आणि नॉट नेसेसरीली फक्त आपण ज्यांना गुप्तहेर संघटना म्हणतो किंवा असं वगैरे म्हणतो त्या, पण इतर वेगवेगळ्या लेव्हलवरचे ऑर्गनायझेशन जे एकमेकांकडे आपापले इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करून असं कुठच्याही प्रकारचं मिसहॅप होणार असेल, मे बी ते इकॉनॉमी लेव्हलला असेल, मे बी ते हेल्थ लेव्हलला असेल, बायोहॅझार्ड लेव्हलला असेल, एन्व्हायरमेंट लेव्हलला असेल किंवा सिक्युरिटी लेव्हलला असेल, ह्या सगळ्यावरती एकत्रपणे मार्ग काढायचा प्रयत्न करतात. ओके, सो आतापर्यंत जनरली देर आर 6 ICAs विच हॅड इकॉनॉमिक कॉजेस, ज्याच्यात इकॉनॉमी रिलेटेड काही क्लॉजेस आहेत. अशा प्रकारची 6 ICAs दिली आहेत. कोणती कोणती बघा? इंटरनॅशनल कोकोआ अग्रीमेंट, कोकोआ म्हणजे कोको सीड्स वाले, सो ICCAs, then international coffee agreements, ICOAs, international natural rubber agreements,
INRAS, then International Sugar Agreements, ISAs, International Tin Agreements, ITAs, and International Wheat Agreements. सो मला वाटतं की या अशी वेगवेगळ्या प्रकारचे अग्रीमेंट्स हे काही एक्झाम्पल आहेत त्यांची. यात काही फार कठीण आहे असं वाटत नाही मला, पण मी जे बोलले आता ते समजलंय का? येस मॅम. ओके. सो इथे खरं सांगायचं तर आपला हा जो धडा आहे तो संपतो आणि आपण पुढच्या लेसन नंबर 3 कडे जाणार आहोत. सो मला वाटतं की मी तुम्हाला लेसन नंबर 3 कडे सहजच न्यावं, पण आपला लेसन नंबर 3 हा युजली त्याच्यात सगळ्या इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स बद्दलची माहिती आहे. मग त्याच्याबद्दलची माहिती तर आपण घेणार आहोत. सो जस्ट वेट, आय विल जस्ट शेअर माय अदर स्क्रीन विथ यू. So it is about international trade, balance of payment, and World Trade Organization. सो बॅलन्स ऑफ पेमेंट हे काय आहे ते आपण बघू शकतो. मला असं वाटतं की या बेसिकली या प्रकारच्या PDF मधनं तुम्हाला अतिशय सोप्या प्रकारे ते दाखवता येईल. मी माझ्या वाचनात आली होती मध्यंतरी ही PDF, तर होपफुली आपण ते पाहूया. चालेल? ओके. Okay, so this concept of balance of payment is what? It is defined as a systematic record of all economic transactions between the residents of country and residents of foreign countries during a certain period. एका पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये सिस्टमॅटिक रेकॉर्ड्स जेव्हा मेंटेन केली जातात इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शनसाठी, जेव्हा कंट्री आणि त्या कंट्रीचे फॉरेन रेसिडेंट्स असतात त्यांच्यात जी काही ट्रान्झॅक्शन होतात फॉरेन एक्सचेंजमध्ये ती रेकॉर्ड केली जातात, तेव्हा त्याला बॅलन्स ऑफ पेमेंट असं म्हणतात. म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंट हे एका अर्थाने अकाउंट आहे जे कंट्रीचा फॉरेन एक्सचेंज आणि इंटरनॅशनल ट्रेड रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करतं. Okay, so it is a systematic record, refers to the system of double entry bookkeeping system. मला वाटतं अकाउंट्स शिकताना आपण डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम बद्दल शिकलोय, बरोबर ना? येस मॅम. येस. सो ते शिकताना आपल्याला हे आपोआपच लक्षात आलंय की डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम जी आहे ती जिथे जशी आपण वापरतो तशाच प्रकारे बॅलन्स ऑफ पेमेंट साठी पण हीच सिस्टीम वापरली जाते, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम. इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन्स in the balance of payment include all such transactions that involve the transfer of title or ownership. The terms resident refers to the nationals of reporting country. त्या देशाचे जे नागरिक असतात ते लोक रेसिडेंट म्हणून ओळखले जातात. फॉर एक्झाम्पल, टुरिस्ट, डिप्लोमॅट्स, मिलिटरी पर्सनल, टेम्पररी अँड मायग्रेटरी वर्कर्स and the branches of foreign companies operating in reporting country do not fall in the category of residents. कोण कोण येत नाही बघा. टुरिस्ट जे असतात ते, डिप्लोमॅट्स असतात ते, मिलिटरी पर्सनल असतात ते, त्याच्यानंतर टेम्पररी किंवा मायग्रेटरी वर्कर्स असतात ते, देन ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज ज्या आपल्या देशामध्ये ऑपरेट होत असतात त्या, या सगळ्या कॅटेगरी फॉल करत नाहीत रेसिडेंट मध्ये. द टाइम इज जनरली 1 year. किती काळासाठी दरवेळी हे BOP बॅलन्स ऑफ पेमेंटचं अकाउंट किंवा रेकॉर्ड मेंटेन केलं जातं, तर ते साधारण 1 year. येस, करेक्ट. द युजफुलनेस ऑफ द कन्सेप्ट, काय यूज आहे या कन्सेप्टचा? तर द BOP डेटा इज युजफुल इन पॉलिसी फॉर्म्युलेशन फॉर द एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टरसाठी BOP डेटा हा अतिशय गरजेचा असतो, कारण या डेटावरनं आपली काय पॉलिसी असली पाहिजे. आपण जास्त इम्पोर्ट्स केले पाहिजेत का, आपण कमी केले पाहिजेत का इम्पोर्ट्स, जर समजा आपले एक्सपोर्ट तितके नाहीयेत तर ह्या सगळ्या गोष्टी इथे मॅनेज करणं आणि इथे ऍक्च्युली त्या गोष्टी साठी निर्णय घेणं हे शक्य होतं बॅलन्स ऑफ पेमेंटचा वापर करून. टू स्टडी द स्ट्रेंथ्स अँड वीकनेसेस ऑफ अ कंट्री इन द फील्ड ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड. म्हणजे आपली ऍक्च्युली इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये स्ट्रेंथ्स काय, आपण काय एक्सपोर्ट केलं पाहिजे, आपल्याला कशाने जास्त फायदा होईल, वेअरएज आपले वीकनेसेस काय ऍज अ कंट्री म्हणून इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये, आपली निगोसिएशन्स कुठे कमी पडतायत, कुठे झाली पाहिजे. सो ह्या गोष्टी मध्ये हे समजून येतं आपल्याला BOP मधनं.
It's an intertemporal study that helps in knowing BOP positions of a country. So BOP चा अभ्यास करताना आपल्याला लक्षात येतं की आपल्या कंट्रीची बॅलन्स ऑफ पेमेंट पोझिशन काय आहे. म्हणजे आपण फेवरेबल ट्रेड करतोय की अनफेवरेबल करतोय, आपले इम्पोर्ट जास्त आहेत की एक्सपोर्ट जास्त आहेत, आपले खर्च कमी होत आहेत की आपले इन्कम कमी आहे. सो इट इज स्टडी ऑफ अदर कंट्रीज BOP पोझिशन helps in identifying threats and opportunities that exist in the international arena for the given country. इतर देशांचं BOP पोझिशन जेव्हा आपण चेक करतो किंवा BOPचा अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला त्या देशांकडून जर थ्रेट्स असतील इंटरनॅशनल ट्रेडसाठी किंवा इतर गोष्टींसाठी, तर ते समजून येतात. याच्याबरोबर कुठल्या मार्केटमध्ये आपल्याला अपॉर्च्युनिटी आहे हेही समजून येतं आणि त्या प्रकारे आपण आपला इंटरनॅशनल ट्रेड ग्रो करू शकतो आणि मार्केटमध्ये आपली पोझिशन एक्सपांड करू शकतो, मेंटेन करू शकतो, डायव्हर्सिफाय करू शकतो. This study helps in converting weaknesses into strengths and traits into opportunities. So या स्टडीमुळे, BOPच्या स्टडीमुळे आपण आपल्या देशाचे जे वीकनेस असतात इंटरनॅशनल ट्रेड मधले, ते आपल्या शक्तींमध्ये बदलू शकतो, स्ट्रेंथमध्ये. म्हणजे असा विचार करा, ज्या माणसाला खूप जास्त इमोशन्स दाखवण्याची सवय आहे किंवा सतत एक्सप्लेन करण्याची, सतत जास्त भावना चेहऱ्यावर दाखवण्याची, नॉट नेसेसरीली हा माणूस कदाचित एखाद्या सिक्युरिटी किंवा तत्सम क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करू शकेल. But there might be possibility that he can work in a drama sector, he can work in such sector where showing emotions is quite necessary. सो म्हणजेच त्याने त्याचा जो वीकनेस होता तो स्ट्रेंथ मध्ये कन्वर्ट केला तर त्याला फायदा होईल. तशाच प्रकारे एक देश सुद्धा त्याचा वीकनेस स्ट्रेंथ मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. तसंच त्यांना जे थ्रेट्स असतात, ज्या भविष्यातल्या रिस्क असतात, त्या एकदा समजल्या की त्या रिस्कचाच वापर आपण अपॉर्च्युनिटी म्हणून करून घेऊन आपली ग्रोथ करून घेऊ शकतो. ओके, इट हेल्प्स इन नोईंग चेंजेस इन द अपोजिशन अँड डिरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. सो याच्यातून आपल्याला लक्षात येतं की कंपोजिशन म्हणजे थोडक्यात आपल्या इंटरनॅशनल ट्रेडचं कंपोजिशन काय आहे आणि आपला फॉरेन ट्रेड कुठे साधारण जातोय. आता इथे त्यांनी जे टेबल दिलंय हे शेअर ऑफ ऍग्रिकल्चरल मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट अँड द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट गुड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट अँड द डायरेक्शन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट हे दिलंय. कसं काय काय दिसतंय आपल्याला बघा. कॅटेगरी आहे 2001 चा डेटा आणि 2013-14चा डेटा आहे. म्हणजे जवळजवळ 10 ते 12 वर्षांनी पुढे गेलेला काळ आहे आणि त्याच्यात आपल्याला दिसतंय की आपल्याकडे ऍग्रिकल्चरल अँड अलाइड एक्सपोर्ट्स किती होते. 2000 साली 16% होते, ते रिड्यूस झालेत 15.6% वरती. याचाच अर्थ ऍग्रिकल्चर सेक्टरचा पर्सेंट कुठेतरी कमी झालाय, त्या जागी इतर पर्सेंट वाढले. मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्सचं पर्सेंटेज किती होते. 78.80% होते, ते 63.7% वरती घसरले. पेट्रोलियम अँड क्रूड प्रोडक्ट्स ही जी प्रोडक्ट्स आहेत त्यातले आपले एक्सपोर्ट होते 4.20% आणि तो मात्र वाढलेला दिसतोय 20.1% वर. याचा अर्थ आपण पेट्रोलियम आणि क्रूड प्रोडक्ट्स जी बनवली जातात आपल्या देशात, सो आपण रॉ मटेरियल विकत घेतो लाईक क्रूड ऑइल आणि त्याच्या रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनवून एक्सपोर्ट करत असू, तर त्याचा आपला शेअर 4.20% होता 2001 मध्ये आणि त्याच्यात ह्यूज इन्क्रीज दिसून येते 20.1% वर. सो हे जर बघितलं तर टॉप 15 कंट्रीज मध्ये आपल्याला किती दिसतं. टॉप 15 कंट्रीजचे एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट तर आपल्याला दिसून येतं की 58.46% आणि तो 2013-14 मध्ये 57.89%. जर आपला इंडियाचा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो पाहिला तर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो हा 0.68 दिसून येतोय, जो 0.69 झालेला दिसतोय. आता याच्यासाठी काही छोट्या टिप्स आहेत. टॉप 15 कंट्रीज मध्ये कोणत्या कंट्रीज इन्क्लूड केल्या तर चायना, USA, UAE, सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, सिंगापूर, इराक, कुवेत, बेल्जियम, नायजेरिया, कतार अँड कोरिया. सो ह्या मला वाटतं त्यांच्या GDP प्रमाणे आणि त्यांच्या इंटरनॅशनल ट्रेड ऍक्टिव्हिटीज प्रमाणे असलेल्या टॉप 15 कंट्रीज आहेत. वेअर ॲज हा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो आपण बघितला होता, हा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो इज अ कोएफिशियंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो बिटवीन 0.1, which implies that India's exports are greater than
India's imports are greater than export, and if the coefficient is greater than 1, India exports more than its import. म्हणजे बघा 2000-2001 मध्ये तो 0.68 होता, 2013-14 मध्ये हा कोएफिशियंट 0.69 झाला. इज इट गुड और बॅड? हे चांगलं आहे की वाईट आहे? मॅम आवाज कट होता, काय बोल रहे? बर, मी असं म्हटलं की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो जो आहे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो 2000-2001 मध्ये इट वॉज 0.68 and 2013-14 मध्ये इट इज 0.69. Would you please tell me what is favorable, which was in 2000? 0.69. ओके, का? 2013-14. हो, पण का बरं? का की वाढलाय, येस, एक्सपोर्ट वाढलाय करून. exactly. So the more we go towards 1, the more we are improving our export. आपण जसे एकच्या जवळ जातो तसे आपण जवळ आपण एक्सपोर्टच्या जवळ जातो, जास्त एक्सपोर्टच्या. आत्ताही आपण असंच म्हणू शकतो की एकच्या खाली जर आपण असू तर याचा अर्थ आपले इम्पोर्ट्स जास्त आहेत आणि एक्सपोर्ट्स कमी. पण ज्या क्षणी आपण एक किंवा एकच्या वर जाऊ आपण असं म्हणू शकतो की आपले एक्सपोर्ट्स जास्त आहेत. पण आत्ताही 0.68च्या तुलनेत 0.69 इज अ बेटर फिगर, कारण याचा अर्थ आपले इम्पोर्ट्स आणि एक्सपोर्ट यांच्या कम्पेअरमध्ये एक्सपोर्ट्स जरी आत्ता इम्पोर्ट पेक्षा कमी असले तरी त्याचं प्रमाण हे 2000च्या तुलनेत 2013 मध्ये वाढलेलं आहे. येत आहे तुमच्या लक्षात मी काय सांगते ते? येस मॅम. ओके, सो होपफुली सायमा तुला पण कळतंय मी काय सांगते ते? मला तुझा आवाज नाही ऐकायला येते, तू बोलत नाहीयेस पण तरी. येस मॅम. ओके. इट इंडिकेट्स फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस ऑफ द पोस्ट ट्रेड परफॉर्मन्स ऑफ अ कंट्री. हे जे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सचा स्टडी आहे जसा आपण आत्ता केला, म्हणजे तुम्हाला हा खूप छोटासा पॅच होता, इतका सोपा नसतो, पण येस तुम्हाला आत्ता लक्षात आलं ना भारतात ऍग्रिकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आणि ह्या रिलेटेड गोष्टी. तसाच बीओपीचा जो स्टडी आहे त्याच्यामुळे आपल्याला फ्युचर कन्सिक्वेन्सेस दिसतात आणि आपल्या देशाचा परफॉर्मन्स कसा असला पाहिजे हे समजून येतं. रेग्युलर अँड लार्ज डेफिसिट shows growing international indebtedness and regular large surplus indicates the danger of inflation. So नॉर्मल डेफिसिट मुळे आपल्याला दिसून येतं की इंटरनॅशनल ट्रेड मध्ये आपला लोन्स तर वाढत नाहीयेत जास्त, लार्ज डेफिसिट जर आपल्याला दिसतं म्हणजे जास्त आपल्याकडे खर्च जास्त आहेत त्या तुलनेत आपलं इन्कम मात्र कमी आहे इंटरनॅशनली, तर आपण असं म्हणू शकतो की आपल्याकडे कदाचित इंटरनॅशनल इंडेटेडनेस म्हणजे आपली इंटरनॅशनली येणारी लोन्स ही वाढलेली आहेत, आपण जास्त लोन्स घेतलेत. whereas रेग्युलर लार्ज सरप्लसेस म्हणजे जास्तीत जास्त मिळणारे आणि सतत मिळणारे प्रॉफिट सरप्लसेस इंडिकेट डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन. खरं तर प्रॉफिट म्हणजे चांगलं ना, पण तसं नाहीये. जर समजा खूप जास्त सतत प्रॉफिट दिसत राहिला तर त्याचा अर्थ देशात इन्फ्लेशन किंवा मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण जेव्हा सरप्लस दिसत असतो त्याचाच अर्थ लोकांच्या खिशातले पैसे वाढणार, लोक जास्त खर्च करू शकणार आणि जेव्हा लोकांचा खर्च वाढतो तेव्हा लोकांची डिमांड वाढते, लोक जास्त डिमांड करायला लागतात आणि मग सप्लायर प्राइस वाढवत जातात डिमांड प्रमाणे आणि आपोआपच इन्फ्लेशन देशात कॉज होतं. सो इतक्या छोट्याशा टेबलमधनं इतक्या असा आपण विचार करू की इतक्या साध्या फक्त 5 पॉइंट होते ज्यांची माहिती आपण वाचली की ज्याच्यातनं इतक्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजून येऊ शकतात. ओके, नाउ बॅलन्स ऑफ पेमेंट अकाउंट्स बद्दल आपण बघूया. द बॅलन्स ऑफ पेमेंट अकाउंट्स आर डिवायडेड इंटू 2 कॅटेगरीज, नेमली करंट अँड कॅपिटल अकाउंट. अत्यंत महत्वाचं लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यू असले तरी आणि मोठे प्रश्न असले तरी की बॅलन्स ऑफ पेमेंट हे 2 प्रकारात डिवाइड केलं जातं किंवा 2 अकाउंट मध्ये 2 कॅटेगरीज मध्ये. एक असतं करंट अकाउंट, दुसरं असतं कॅपिटल अकाउंट. ओके, पेमेंट्स आर मेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री टू द फॉरेनर्स आर कॉल्ड डेबिट्स. जे आपण पेमेंट करतो त्याला डेबिट म्हटलं जातं आणि पेमेंट्स मेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द रिपोर्टिंग कंट्री आर क्रेडिट्स. मला माहितीये खरं तर हे आपल्याला डेबिट आणि क्रेडिट मध्ये समजणं सहजच शक्य आहे. डोळ्यासमोर P&L अकाउंट आणताय, P&L अकाउंटच्या
डेबिट साईडला काय येतं सांगा मला. आठवतंय? P&L च्या डेबिट साईडला आपले सगळे, आधी मला सांगा डेबिट साईड डाव्या बाजूला असते की उजव्या बाजूला असते? डेबिट अँड क्रेडिट. येस, डेबिट क्रेडिट. पण डेबिट कोणत्या साईडला असतं, डाव्या की उजव्या अकाउंटच्या? अकाउंटच्या मॅम एक मिनिट. कुठल्या बाजूला असतं बरं सांगा. सायमा कुठे असतं, आठवतंय का? लेफ्ट साइडला. लेफ्ट साइड. येस, लेफ्ट साईडला असतं डेबिट, बरोबर ना. याचाच अर्थ लेफ्ट साईडला P&L अकाउंट जर तुम्ही बघितलं, मी काही अकाउंट्स मधली खूप मस्त आणि भरपूर अशी एक्सपर्ट नाहीये, पण मी असं म्हणू शकते साधं की या प्रकारच्या अकाउंट मध्ये आपल्याला इकडे सगळे लेफ्ट साईडला खर्च येतात. आठवतंय तुम्हाला? टू स्टेशनरी आणि असं असं वगैरे सगळे एक्सपेन्सेस. येस, एक्सपेन्सेस. आणि डेबिट साईडला सगळेच्या सॉरी क्रेडिट साईडला सगळेच्या सगळे इन्कम असतात. टू डिस्काउंट रिसीव्ड आणि वगैरे वगैरे सगळी जी असतात ती. आपला ग्रॉस प्रॉफिट पण तिकडेच येतो P&L अकाउंटला, बरोबर ना. सो लेफ्ट साईडला किंवा डेबिट साईडला सगळे एक्सपेन्सेस असतात, जी डेबिट साईड असते. आणि क्रेडिट साईड जी असते त्यात सगळे काय असतात? क्रेडिट साइडला इन्कम करेक्ट. अँड डिस्काउंट. क्रेडिट साईडला इन्कम असतात ओव्हरऑल. आणि आता या प्रकारचं जे आपण अकाउंट बघतोय त्या प्रकारच्या अकाउंट मध्ये पण साधारण हेच स्ट्रक्चर असतं. ओके, सो इट इज लाईक आपण जी पेमेंट्स करतो, आपले जे एक्सपेन्सेस असतात रेसिडेंट्सने म्हणजे आपल्या देशातल्या लोकांनी केलेले, ते सगळे आपण त्याला ते डेबिट्स असतात. ओके, सो आपण असं म्हणू शकतो payments made by residents of the reporting country to the foreigners are called debits, whereas payments made by residents of the rest of the world to the reporting country is called credit. आपल्याला मिळालेली पेमेंट क्रेडिटला जातात, आपण केलेली पेमेंट डेबिटला जातात. क्लिअर आहे इथपर्यंत? हाँ, मतलब रेसिडेंट की पेमेंट डेबिट में और फॉरेनर्स की क्रेडिट में. एक्झॅक्टली, फॉरिनर्सनी आपल्याला केलेली क्रेडिट मध्ये. त्याच्यानंतर हे जे करंट अकाउंट आहे, दिस करंट अकाउंट कंटेन्स entries related to the exports and imports of the merchandise and service that change the current level of consumption or a national income of a country. या करंट अकाउंट मध्ये अशा प्रकारचे एंट्रीज असतात की ज्या देशाच्या इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट ऑफ मर्चंडाईज अँड सर्व्हिस म्हणजे गुड्स आणि सर्व्हिसेस बद्दलच्या एंट्रीज असतात. फक्त गुड्स अँड सर्व्हिसेसचे इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट, अँड दॅट चेंज द करंट लेवल ऑफ कन्झम्पशन ऑर नॅशनल इन्कम ऑफ अ कंट्री, की ज्यांच्यामुळे देशातलं करंट कन्झम्पशन बदलू शकतं, देशाचं नॅशनल इन्कम बदलू शकतं. अशा गोष्टी कोणत्या कोणत्या करंट अकाउंट मध्ये देशाच्या फक्त गुड्स अँड सर्व्हिसेसच्या एंट्रीज दिसतात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाल्या. Then capital account मध्ये capital account contains entries relating to the movement of short-term and long-term capital both in and out of a country along with the gold and foreign exchange reserves, leading to increase or decrease of a country's total stock of capital. So overall एखाद्या कंट्रीचा टोटल स्टॉक जो आहे कॅपिटलचा, तो त्यात काय काय येतं, शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म जे लोन्स असतात आपण घेतलेली असतात किंवा आपण लोकांना देतो ती वाली, त्याच्यानंतर देशातला गोल्ड स्टॉक, देशातले फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह, हे सगळ्या रिलेटेड गोष्टी या आपल्याला कॅपिटल अकाउंट मध्ये येतात. सो इथे हायपोथेटिकल एक्झाम्पल दिलंय, तर तुम्ही बघा इथे काय बदल आहे हे मला सांगू शकाल. या हायपोथेटिकल एक्झाम्पल मध्ये अकाउंट मध्ये छोटासा बदल आहे नॉर्मल अकाउंट पेक्षा, जे आपण अकाउंट मेंटेन करतो, तो कोणता आहे सांगू शकाल? डेबिट साइडच्या जागेला क्रेडिट साइड आणि क्रेडिट साइडच्या जागा डेबिट. करेक्ट. इथे लेफ्ट साइडला क्रेडिट साइड आहे ज्याच्यात आपल्याला रिसिट्स दिसतात, आणि राईट साइडला डेबिट साइड आहे ज्याच्यात आपली पेमेंट्स दिसतात. सो डेबिट मध्ये पेमेंटच आहे, फक्त त्यांची डावी उजवी साइड चेंज केलेली आहे. येत आहे लक्षात तुमच्या? येस मॅम. येस मॅम. नेहमी लक्षात ठेवा, आपल्या नॉर्मल अकाउंटच्या ज्या साइड आहेत त्याच्या करेक्ट उलट्या साइड BOP मध्ये असतात.
सो आपल्याकडे नेहमी डेबिट साइड राईट साइडला लेफ्ट साइडला असतं. इथे मात्र बॅलन्स ऑफ पेमेंट अकाउंट मध्ये डेबिट साइड कुठच्या साइडला आहे, राईट की लेफ्ट? डेबिट राईट साइड. डेबिट राईट साइड नो. एक्झॅक्टली. आता इथे करंट अकाउंट बघा. पहिलं करंट अकाउंट मध्ये आपल्याला काय काय दिसतंय बघूया. क्रेडिट मध्ये आपल्याला गुड्स एक्सपोर्टेड दिसत आहेत. सो याचाच अर्थ एक्सपोर्ट केला, याचा अर्थ आपल्याला पेमेंट मिळालं, आपल्याला इन्कम मिळालं. सो गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्व्हिसेस एक्सपोर्टेड, इन्कम्स फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्री. आपण जेव्हा एखाद्या फॉरेन कंट्रीमध्ये इन्व्हेस्ट करतो तेव्हा आपल्याला डिव्हिडंड मिळतो त्याच्यावर. सो त्याच्यातून मिळणारे इन्कम. आणि युनिलॅटरल रिसिट. युनिलॅटरल म्हणजे वन फ्लो, कोणतं ट्रान्झॅक्शन नाहीये, तर मला डायरेक्ट कोणीतरी पैसे पाठवलेत जर समजा परदेशातून, तर ते पण फॉरेन एक्सचेंज मध्ये डील होतात आणि ते करंट अकाउंट त्या पर्टिक्युलर पिरियड साठी असतात. आणि म्हणून गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्व्हिसेस एक्सपोर्टेड, इन्कम फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री अँड युनिलॅटरल रिसिट्स, मला मिळालेले पैसे युनिलॅटरल वन डायरेक्शनल, मला परत पे करायचे नाहीये, ते असे जे पैसे असतात ते सगळे करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला येतात. वेराज करंट अकाउंटच्या डेबिट साइडला गुड्स इम्पोर्टेड, आपण इम्पोर्ट केलेले गुड्स, सर्व्हिसेस इम्पोर्टेड, आपण इम्पोर्ट केलेल्या सर्व्हिसेस, इन्कम्स टू द फॉरिनर्स ऑन इन्व्हेस्टमेंट इन द रिपोर्टिंग कंट्री, म्हणजे फॉरिनर्सनी जर आपल्या देशात इन्व्हेस्ट केलं तर त्यातून आपल्याला फॉरिनर्सना डिव्हिडंड द्यायला लागतो ना, आपल्याकडून पेमेंट जातं दरवर्षी. सो दॅट इज इन्कम टू द फॉरिनर्स फॉर इन्व्हेस्टिंग इन अवर कंट्री. अँड युनिलॅटरल पेमेंट, आपण जी वन डायरेक्शन पेमेंट करतो, जी परत येणार नसतात ती, ही सगळी करंट अकाउंट मध्ये येतात. येते लक्षात हे 4 कंटेंट मी जे सांगितले ते? येस मॅम. आता खाली बघा, इथे तुम्ही जर बघितलं तर इथे आपण जे एक्सपोर्ट केलंय त्याची टोटल 2400 दिसते आणि जे इम्पोर्ट केलंय त्याची टोटल किती दिसते? 3200. बरोबर. 200. याचाच अर्थ इथे आपल्याला खर्च जास्त दिसतोय, राईट? एक्सपेन्सेस जास्त आहेत, आणि इन्कम कमी आहे त्या तुलनेत. कमी आहे. आता मग ते ऍडजस्ट कसं करणार? खाली बघितलं तर तुम्हाला सगळं सेम बॅलन्स दाखवायला लागतो, 4000, कारण आपल्याला खर्च झाले तर ते करायला तर लागणार ना, म्हणजे पे करायला लागणार, आपण काही कुणाला टांगतं नाही ठेवू शकत. सो दॅट बिकम्स अवर कॅपिटल अकाउंट्स नेक्स्ट पॉइंट, की कॅपिटल अकाउंट मध्ये लॉंग टर्म बॉरोईंग आहे, म्हणजे आपण लॉंग टर्म जास्त काळासाठी जे बॉरोईंग केलंय ते पण इन्कम आहे ना, इन अ वे आपल्याकडे पैसे येतात म्हणून ते क्रेडिट साइडला दिसत आहे. देन शॉर्ट टर्म बॉरोईंग, पुन्हा छोट्याशा काळासाठी आपण जे बॉरो केलंय ते. अँड देन सेल ऑफ गोल्ड ऑर ऍसेट्स इन द फॉरेन कंट्रीज ऑर फॉरेन वर्ल्ड, जेव्हा आपण परदेशात गोल्ड म्हणजे सोन्याचा साठा किंवा इतर अशा ऍसेट्स सेल करतो तेव्हा त्यातून जे पैसे मिळतात ते ह्याच्या अंडर येतात. आता आपला जो खर्च असतो तो खर्च आपल्याला या बॉरोईंग्स मधनं म्हणजे इथे आपल्याला 2400 आणि 3200 मध्ये 800ची जी गॅप दिसते, 2400 आणि 3200 मध्ये जी 800 ची गॅप आहे, ती गॅप आपल्याला ह्या लोन्स मधनं फुलफिल करायला लागते, लॉंग टर्म अँड शॉर्ट टर्म बॉरोईंग. नाहीतर ते जमलं नाही तर मग आपल्याला आपल्या देशातला गोल्डचा साठा विकायला लागतो, जे झालं होतं 1991 मध्ये. ओके. इथे हे झाली क्रेडिट साइड. कॅपिटल अकाउंटची डेबिट साइड कशी आहे बघा. लॉंग टर्म लेंडिंग, म्हणजे आपण लॉंग टर्म कुणाला जर लेंड केलं असेल, लोन दिलं असेल तर. शॉर्ट टर्म लेंडिंग, आपण छोट्या पिरियडसाठी कुणाला लोन दिलं असेल तर. परचेस ऑफ गोल्ड अँड ऍसेट, आपण काही गोल्ड किंवा ऍसेट्स परचेस केल्यात. आणि एरर्स अँड ओमिशन, आपल्याकडून नोंद करताना एरर्स काही झाल्यात, ओमिशन काही झाल्यात तर त्या, या सगळ्या गोष्टी. आणि तुम्ही जर बघितलं तर मग ही टोटल हे 2400 आणि प्लस हे खालचे सगळे जे एक्सपेन्सेस आहेत, रिसिट्स आहेत, एक्सपेन्सेस आहेत, त्या सगळ्यांची टोटल बॅलन्स आउट होते 4000. ओके. इथपर्यंत तुम्हाला हे बॅलन्स ऑफ पेमेंटचं अकाउंट मी जे सांगितलं ते लक्षात आलंय? येस मॅम. ओके. मग आपण आजसाठी इथेच थांबूया आणि पुढच्या सेशन मध्ये आपण ह्याच्या पुढचं बघूया. ही PDF मी तुम्हाला पाठवून ठेवीन. ओके. 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 बाय. हॅव अ नाईस डे अँड अहेड.